हाँ जी, तुहाडे अपने यूट्यूब चैनल GNDS अकैडमी ते तुहाडा स्वागत किया जाता है। सो अज दा तुहाडा पेपर होया। सो पहलां वाले सारे जिहड़े पैटर्न है उन्होंने तोड़ के पेपर नवें ढंग दे नाल आया। ठीक है जी, काफ़ी जिहड़े हैगे आ साथी एक मैसेज कर रहे हैं कि पेपर बहुत टफ सी। सो पेपर है जिहड़ा काफ़ी पहलां नालों हाई लैवल दा सीगा। ठीक है जी, क्योंकि जिहड़े पहला पेपर आए है तुहाडे जिन्ने भी हुण तक इन्हां मास्टरकेट दी पोस्टां दे नाल रिलेटेड सो नॉर्मल हुंदे, बिल्कुल बेसिक हुंदे आ। सो ये बेसिक नालों कुछ हट के सी। सो ये पेपर की PDF आई है जी साथी कोलों। सो आओ आपां इहदी जिहड़ी आंसर की है तुहाडी हिस्टरी दी है ना उहदे ते विचार कर रहे हैं। सो हो सकदा एक दो आंसरां दे विच कुछ कन्फ्यूज़ होवे, सो बट वो भी कोई नहीं, क्लीयर कर लिओ। जेकर होवे भी तो तुहानूं तुसीं खुद वो क्लीयर कर लेना है ना, जां बाकी जेकर आपां नूं भी क्लीयरेंस मिलदी हैगी जदों ऑफिशियल आंसर की आ गई तो वो आपां नूं होर क्लीयर हो जाऊगा। सो ये तुहाडा स्कोर है जिहड़े जज हो जाणगे। सो स्कोर जरूर कमेंट करना। उस तो पहलां चैनल नूं लाइक शेयर ते सबसक्राइब जरूर कर दिओ। सो हाँ जी, ये सैट ए हैगा। जिहदे विच पहला प्रश्न है जिहड़ा जी शेरशाह सूरी दी कवर जां कह लो कि मकबरा, तो यदा B ऑप्शन सही है जी। उस तो अगे जिहड़ा दूजा प्रश्न है जी 1760 तो 63 तक जिहड़ा हैगा बंगाल का नवाब वो मीर कासम है जी, क्योंकि मीर जाफर नूं हटाता सी। ठीक है, तो फिर उहदी थां ते जिहड़ा हैगा मीर कासम बनदा है। शिवाजी दी ताजपोशी जिहड़ा ये चलो अपने सिलेबस का पार्ट नहीं सी। सो इसदा सही आंसर हैगा जी ऑप्शन C 1674। सथानक स्वै सरकार का पिता किस नूं कहा जाता? सो ये लॉर्ड रिपन है जी। ए ऑप्शन सही है इहदी। सो आपदे स्कोर काउंट कर लिओ, पेंसिल दे नाल हाईलाइट कर लिओ ना, टिक कर लिओ आपदे पेपर नूं। सो गोविंदवाल विखे गुरु गोबिंद सिंह जी नूं मिलण वाले मुगल बादशाह का नाम? सो गुरु अंगद देव जी नूं सॉरी जिहड़े हैगे आ मिले गोविंदवाल दे विच तां ओह सीगे जी हुमायूं। इहदी B ऑप्शन सही है। हेठ लिखे विचों सर चार्लस वुड ने किस साल विद्यक ड्राफ्ट पेश किया जां कह लो तैयार किया? तो 1854। अगे चलते हैं जी, कहते हर्षवर्धन दरबारी कवि कौन सी? तो हर्षवर्धन का दरबारी कवि जिन्हें कि सारे जानते हो ऑप्शन A बाण भट्ट। उस तो अगे चलते हैं जी, कहते गल्ला बख्शी मुगलों के अधीन जमीनी प्रणाली विच लागू की गई। सो गल्ला बख्शी जिहड़ी हैगी है ये कश्मीर दे विच जिहड़ी हैगी लागू हुई सी। काफ़ी साथी है जिहड़े डाउट है इहदे ते। ठीक है, बंगाल भी कह रहे हैं बट साडे अकॉर्डिंग जिहड़ा कश्मीर सही आंसर है। अगे हैगा जी पानीपत की दूजी लड़ाई दे विच अकबर विरुद्ध कौन लड़िया सी? तो अकबर दे विरुद्ध जिहड़ा हैगा पानीपत की दूजी लड़ाई दे विच लड़न वाला वो अधिकारी हेमू सीगा जी। C ऑप्शन सही है जी। अगे चलते हैं जी, कहते ऋग्वैदक भारत कबीले जिहड़ा हैगा ऋग्वैदक भारत कबीले दे उस मुखी का नाम दसो जिसने 10 कबीलों के संघ नूं हराया? सो वैदक काल दे विच 10 राजिਆਂ नूं हराउण वाला वो सीगा जी सुदास। ऑप्शन B सही है। तरीखे फिरोजशाही किसने लिखी? सो तरीखे फिरोजशाही बरनी की रचना। ऑप्शन C सही है जी ਇਹਦੀ। अगे चलते हैं जी, कहते दोहरी शासन जिहड़ी शासन प्रणाली सी ਉਹਦੀ स्थापना क्लाइव ने की सी। इस नूं किस द्वारा खत्म किया गया? सो इनू खत्म करने वाले वार्न हेस्टिंग सीगे जी। ए ऑप्शन सही है। हड़प्पा विच ज़्यादातर सिला पाया गया है। सीलां जिहड़ियां सील्स है मोस्ट ऑफ द सील्स फाउंड इन हड़प्पा वर। सो ये त्रिकोण ते वर्ग है ना, सो दोनों आंसरां दे विच जिहड़ा हैगा इहदे विच कन्फ्यूज़ है, बट मोस्टली जिहड़ा हैगा राइट दा सही आंसर है जिहड़ा वो वर्ग है, स्क्योर आकार दे विच चौरस आकार दे विच सीगियां। सो अगे चलते हैं जी, ब्रह्मो समाजवाद एस्टैबलिश्ड इन जिहड़ा ब्रह्मो समाज है वो कदों होंद विच आया? सो ये तुहानूं सारिਆਂ ਨੂੰ पता ही होगा 1828 ਦੇ ਵਿੱਚ आया। सो ये भी भावें अपने सुधार अंदोलन है जिहड़े पार्ट नहीं सीगे धार्मिक सुधार लहरां जिहड़ियां अपने सिलेबस का, सो बट आया चलो ठीक है 1800, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी तो बाद अपना सिलेबस है जिहड़ा 1857 तो शुरू होंदा सी। सो ये सौखा ही क्वेश्चन सी, सब नूं आउंदा ही होगा ना 1828। अगे चलते हैं जी, सन्नी दाता का हवाला दिंदा है? तो सन्नी दाता एक अहुदा ट्रेजर। ए ऑप्शन खजानची।
ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੇਵਰਾਇਆ ਨੇ ਅਮੁਕਤਾ ਮਲਿਆਦਾ ਲਿਖਿਆ। ਸੋ ਅਮੁਕਤਾ ਮਲਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਖਣ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਪੇਪਰ ਹੈ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੇਵਰਾਇਆ ਦੇ ਟਾਈਮ ਨੇ ਲਿਖਿਆ। ਸੋ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਹੀ ਆਪਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ ਬੀ ਤੇਲਗੂ। ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਸਰਕੋਟਦਾ ਦੀ ਇੰਡਸ ਘਾਟੀ ਦੀ ਖੋਜ ਕਿਸ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਸਰਕੋਟਦਾ ਦੀ ਇੰਡਸ ਘਾਟੀ ਦੀ ਖੋਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ, ਸੋ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਵਿਲੀਅਮ ਮੋਰਟੀਮਰ, ਉਹ ਸੀਗੇ ਜੀ JP ਜੋਸ਼ੀ। ਬੀ ਆਪਸ਼ਨ ਸਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸ ਐਕਟ ਨੇ ਚੀਨ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਚਾਹ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਤੰਤਰ ਵਪਾਰ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਕਾਫੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਵਾਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਨਾ। ਕੁਛ ਕੁ ਜਗ੍ਹਾ 1813 ਅਤੇ ਕੁਛ ਕੁ ਜਗ੍ਹਾ 33 ਮਿਲਦਾ। ਸੋ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਖੋਜ ਪੜਤਾਲ ਅਸੀਂ ਕੀਤੀ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜੀ 1833 ਹੀ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ, ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੰਧੂ ਘਾਟੀ ਦੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਦਾ ਸਥਾਨ ਕਾਲੀਬੰਗਨ ਕਿੱਥੇ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਸੋ ਕਾਲੀਬੰਗਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਿਹੜੇ ਮਿਸਲ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਜੀ ਉਹ ਸ਼ੁਕਰ ਚੱਕੀਆ ਮਿਸਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੀਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਦ ਆਰਕੀਟਿਕ ਹੋਮ ਇਨ ਵੇਦਾਸ ਦਾ ਲੇਖਕ ਕੌਣ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਲੋਕਮਾਨਿਆ ਬਾਲ ਗੰਗਾਧਰ ਤਿਲਕ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਮੁਦਰਾ ਰਾਖਸ਼ ਕਿਸ ਨੇ ਲਿਖਿਆ। ਇਹ ਵਿਸਾਖਾ ਦੱਤ ਨੇ ਲਿਖਿਆ। ਇਹਦੀ ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਸਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ 23 ਨੰਬਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ 'ਤੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਿਟਲਰ ਲੀਗ ਆਫ ਨੇਸ਼ਨਸ ਤੋਂ ਕਦੋਂ ਹਟ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਹਟਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਸਹੀ ਹੈ ਇਹਦੀ 1933 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਕਿਸ ਗੁਰੂ ਦਾ ਮੂਲ ਨਾਮ ਤਿਆਗਮੱਲ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ, ਇਹਦੀ ਸੀ ਆਪਸ਼ਨ ਸਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। 1871 ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਪੁਰਾਤੱਤਵ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਕੌਣ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਅਲੈਗਜ਼ੈਂਡਰ ਕਨਿੰਗਮ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਇਹਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਤੱਤਵ ਵਿਭਾਗ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜੌਨ ਮਾਰਸ਼ਲ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਸੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਲਾਈਆਂ, ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੇਡ ਬੈਚ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੋਟਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਸਟਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹਿਸਟਰੀ ਤਾਂ 100% ਸਾਰਾ ਸਿਲੇਬਸ ਕਵਰ ਕਰਦਾ। ਪੋਲਿਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 10-15% ਸਿਲੇਬਸ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਉਸ ਲੈਵਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਲੈਵਲ ਦਾ ਪੇਪਰ ਆਇਆ ਉਸ ਲੈਵਲ ਦੀ ਆਪਣੀ ਤਿਆਰੀ ਨਹੀਂ, ਬਟ MCQs ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਵਰ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਵੈਦਿਕ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਆਰੀਅਨ ਕਬੀਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਸੰਗਠਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭਾ ਅਤੇ ਸਮਿਤੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ, ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਦੋ ਅਲੱਗ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸੀ। ਵਿਸ਼ਵ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ ਜੀ। ਇਹਦੀ ਸੀ ਆਪਸ਼ਨ ਸਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਜਨ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਜਨ ਫਿਲਹਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਇਹਦੀ ਸੀ ਆਪਸ਼ਨ ਸਹੀ ਹੈ, ਜਨ। ਸੋ ਚਲੋ ਬਾਕੀ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆ ਗਈ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ 1-2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਜੀ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਾਸਕ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੌਰਾਨ ਇਬਨ ਬਤੂਤਾ ਭਾਰਤ ਆਇਆ। ਸੋ ਇਬਨ ਬਤੂਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਉਹ ਭਾਰਤ ਕਦੋਂ ਆਇਆ। ਸੋ ਇਬਨ ਬਤੂਤਾ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੈਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਇਬਨ ਬਤੂਤਾ ਮੁਹੰਮਦ ਬਿਨ ਤੁਗਲਕ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬੀ ਆਪਸ਼ਨ ਸਹੀ ਹੈ ਜੀ ਸਾਡੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ। ਬਾਕੀ ਚੈੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲੈਣਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ। ਚੰਦੂ ਸ਼ਾਹ ਕੌਣ ਸੀ। ਸੋ ਚੰਦੂ ਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਕਲੈਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨਾਲ, ਕਿ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਮੈਰਿਜ ਕਰਾਉਣੀ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨਾ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਬਾਅਦ ਵਿਵਾਦ ਆਉਂਦਾ, ਆਪਾਂ ਥਿਊਰੀ 'ਚ ਕੀਤਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਉਹ ਇੱਟ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਵੀ ਉੱਚੇ ਘਰ ਦੀ ਇੱਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਹੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਇਹਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇਹ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਐਂਟੀ ਚੱਲਦਾ ਅਤੇ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ ਇਹਦਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇਹ ਸੀਗੇ ਜੀ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਹੇਠ ਦਿੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਬੁੱਧ ਦਾ ਧੰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਮਤਲਬ ਧਰਮ ਚੱਕਰ ਪਰਿਵਰਤਨ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਜਨਮ ਮੌਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਵੇਗਾ ਜੀ ਪਹਿਲਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਜਦੋਂ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਸ਼ਾਹੀ ਮਹਿਲ ਦਾ ਤਿਆਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ, ਪਹਿਲਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਦੋਂ ਗਿਆਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਈ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਜੀ 30 ਨੰਬਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ। ਉਸ ਪਾਸ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸੋ ਜੋ ਕਾਬਲ ਤੋਂ ਪਸ਼ਾਵਰ ਨੂੰ ਜੋੜਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਰਾ ਪੁੱਛਿਆ। ਸੋ ਹੈਗਾ ਜੀ ਖੈਬਰ, ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਸਹੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਜੀ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੋਸ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਗੁਰੂ ਕੌਣ ਸਨ। ਸੋ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੋਸ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਗੁਰੂ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਜੀ ਉਹ ਸੀਗੇ ਆਪਸ਼ਨ ਏ
ਦੇਸ਼ਾਬੰਧੂ ਚਿਤਰੰਜਨ ਦਾਸ। ਮੌਰੀਆ ਰਾਜਵੰਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਾਸਕ ਕੌਣ ਸੀ? ਸੋ ਮੌਰੀਆ ਰਾਜਵੰਸ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਾਸਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗਲਤ ਹੈ, ਬਟ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਹੈ। ਹੂ ਵਾਜ਼ ਦਾ ਲਾਸਟ ਰੂਲਰ ਆਫ ਦਾ ਮੌਰੀਅਨ ਡਾਇਨੈਸਟੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਓਬਜੈਕਸ਼ਨ ਤਾਂ ਹੈ ਨਾ, ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਫਾਈਨਲੀ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਸਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਸੋ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਲਾਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰੋ ਨਾ। ਟੈਸਟ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਸਮਝਦੇ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਕਾਫੀ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਮੇ ਵੀ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਹੋਊਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੀਡ ਕੀਤਾ ਹੋਊਗਾ। ਸੋ ਲਾਸਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੌਰੀਅਨ ਡਾਇਨੈਸਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੂਲਰ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਸੀਗਾ ਜੀ ਬ੍ਰਿਹਦਰਥ। ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਸਹੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਜੀ ਅਸ਼ੋਕਾ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਫਰਮਾਨ ਨੂੰ ਰਾਣੀ ਦੇ ਫਰਮਾਨ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਸੋ ਅਸ਼ੋਕਾ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਫਰਮਾਨ ਨੂੰ ਰਾਣੀ ਦੇ ਫਰਮਾਨ ਵਜੋਂ, ਸੋ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਪਿਲਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਸੋ ਇਹਦੀ ਬੀ ਆਪਸ਼ਨ ਸਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਮਿਨਰ ਪਿਲਰ ਐਡਿਕਟ, ਛੋਟੇ ਥੰਮ ਦਾ ਹੁਕਮ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਜੀ ਨੈਕਸਟ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆਪਣਾ, ਚੰਦਰਗੁਪਤ ਮੌਰੀਆ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਗਸਥਨੀਜ਼ ਕਿਸ ਦਾ ਯੂਨਾਨੀ ਰਾਜਦੂਤ ਸੀ? ਚੰਦਰਗੁਪਤ ਮੌਰੀਆ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੈਗਸਥਨੀਜ਼ ਆ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਕਿਹਦਾ ਯੂਨਾਨੀ ਰਾਜਦੂਤ ਸੀ? ਸੋ ਸਲਿਊਕਸ ਨਿਕੇਟਰ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀਗਾ। ਇਹਦੀ ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਸਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਪਹਿਲੀ ਬੋਧੀ ਸਭਾ ਕਿਸ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੋਈ? ਸੋ ਪਹਿਲੀ ਬੋਧੀ ਸਭਾ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ 4 ਹੋਈਆਂ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਲਾਸਟ ਵਾਲੀ ਹੈ, 3rd ਵਾਲੀ ਹੈ, ਅਤੇ 2nd ਅਤੇ 1st ਵਾਲੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ ਰਾਜਗ੍ਰਹਿ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਚਿਤੌੜ 'ਤੇ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਮੁਸਲਿਮ ਸ਼ਾਸਕ ਕੌਣ ਸੀ? ਸੋ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਸਲਿਮ ਸ਼ਾਸਕ ਸੀਗਾ ਜਿਹਨੇ ਚਿਤੌੜ ਨੂੰ ਜਿੱਤਿਆ, ਚਿਤੌੜ ਦਾ ਕਿਲੇ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਜਿੱਤਿਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਸੀਗਾ ਜੀ ਅਲਾਉਦੀਨ ਖਲਜੀ। ਸੀ ਆਪਸ਼ਨ ਸਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੀਟੀ ਟ੍ਰੀਮਡ ਦਾ ਫਾਰਮ ਬਲਗਾਰੀਆ ਐਂਡ ਦਾ ਫਸਟ ਵਰਲਡ ਵਾਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਬਲਗਾਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸੰਧੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਸੰਧੀ ਪਹਿਲੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਬਲਗਾਰੀਆ ਦੀਆਂ ਫਰੰਟੀਅਰਸ ਨੂੰ ਕੱਟਿਆ ਜਿਹਦੇ ਤਹਿਤ। ਸੋ ਉਹ ਸੰਧੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਜੀ ਇਹ ਸੈਂਟ ਜਰਮੇਨ ਦੀ ਸੰਧੀ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਇਹਦਾ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਸੇਵਰਸ ਦੀ ਸੰਧੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਫਿਰ ਵੀ ਚਲੋ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗੇ ਜ਼ਰੂਰ, ਜੇ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰੁਸਤੀ ਦੀ ਆਸ ਹੋਈ ਜਾਂ ਗਲਤ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਨਾ, ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਟ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਹੁਣ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕੀਤਾ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਸੇਵਰੇਜ ਦੀ ਸੰਧੀ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਨਿਆਏ ਸੂਤਰ ਦਾ ਲੇਖਕ ਕੌਣ ਹੈ? ਸੋ ਨਿਆਏ ਸੂਤਰ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਗੌਤਮ ਰਿਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਦੀ ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਸਹੀ ਹੈ। ਸਵਾਮੀ ਵਿਰਜਾਨੰਦ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸੋ ਸਵਾਮੀ ਵਿਰਜਾਨੰਦ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਦਇਆਨੰਦ ਸਰਸਵਤੀ, ਸਵਾਮੀ ਦਇਆਨੰਦ ਸਰਸਵਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। 40 ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਆਗਰਾ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਕਿਸ ਮੁਗਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕੀਤੀ? ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਆਗਰੇ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਲਿਜਾਣ ਵਾਲਾ ਮੁਗਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜਾ ਕੌਣ ਸੀਗਾ? ਸੋ ਇਹ ਸਾਡੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਸਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਕਿਸ ਸਾਲ ਆਸਟਰੀਆ ਨੇ ਬੋਸਨੀਆ ਅਤੇ ਹਰਜ਼ੋਗੋਵੀਨਾ ਨੂੰ ਮਿਲਾਇਆ? ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲਾਇਆ ਕਦੋਂ ਗਿਆ, ਰਲਾਇਆ ਕਦੋਂ ਗਿਆ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ? ਤਾਂ ਇਹ 1908 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਅਕਤੂਬਰ ਮੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ। ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਐਨੀ ਬੇਸੈਂਟ ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕੇਂਦਰੀ ਹਿੰਦੂ ਕਾਲਜ ਜੋ ਕਿ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬਣ ਗਿਆ, ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ? ਸੋ ਐਨੀ ਬੇਸੈਂਟ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਸੋ ਇਹ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਮਸ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀਗਾ ਜੀ ਬਨਾਰਸ ਹਿੰਦੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ। ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਸਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਰਾਜਾ ਰਾਜ ਪਹਿਲਾ ਕਿਸ ਖਾਨਦਾਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਸੀ? ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਹੋਵੋਗੇ ਤੁਸੀਂ, ਸੌਖਾ ਜਿਹਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਇਹ ਚੌਲ ਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ, ਚੋਲਾ ਸੰਪਰਦਾਇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਤਲਬ ਰਾਜ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਦਾ ਬੁੱਕ ਆਫ ਕੋਰਟੀਅਰਸ ਦਾ ਲੇਖਕ ਕੌਣ ਹੈ? ਸੋ ਇਹ ਵਰਲਡ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਡਾ। ਇਹਦੀ ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਸਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਾਊਂਟ ਬਰਡੇਸਰ। ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਤਰੈਨ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਜੰਗ ਕਿੱਥੇ ਹੋਈ? ਸੋ ਤਰੈਨ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਜੰਗ ਕਿੱਥੇ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ? ਸੋ ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਤਰੌਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਰਵਾਡੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਟਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਹੈ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਤਾਂ ਤਰੌਰੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਦਿੱਲੀ ਚੱਲੋ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਕਿਸ ਨੇ ਦਿੱਤਾ? ਸੋ ਦਿੱਲੀ ਚੱਲੋ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਇਹਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਸਹੀ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੋਸ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨਾਅਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਤੁਮ ਮੁਝੇ ਖੂਨ ਦੋ ਮੈਂ ਤੁਮੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੂੰਗਾ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਹੈਗਾ ਦਿੱਲੀ ਚੱਲੋ, ਹੈ ਨਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਸ਼ਕੰਭਰੀ ਦੇ ਚੌਹਾਨ ਰਾਜਵੰਸ਼ ਦਾ ਸੰਸਥਾਪਕ ਕੌਣ ਸੀ? ਸੋ ਸ਼ਕੰਭਰੀ ਦੇ ਚੌਹਾਨ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਵੰਸ਼ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਾਸੂਦੇਵ ਸੀਗੇ ਜੀ, ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਸਹੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਤੀਜਾ ਤੀਰਥੰਕਰ ਸੀ? ਹੇਠ ਦਿੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੌਣ ਜਿਹੜਾ ਤੀਜਾ ਤੀਰਥੰਕਰ ਸੀ? ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਸੰਭਵਨਾਥ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਾਂ ਸ਼ੰਭਾਨਾਥ ਵੀ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਮਿਲਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਸ਼ੰਭਵਨਾਥ ਹੈ ਵੈਸੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਟੈਸਟ ਦੇਤੀ, ਵਿਖੇ ਹੋਏ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਨ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਟੀਚਾ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਇਹ 1919 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰਨ ਸੁਤੰਤਰ ਨੂੰ ਆਪਦਾ ਟੀਚਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪੂਰਨ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਜਾਊਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, 1917 ਵਿੱਚ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਚੰਪਾਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਗਏ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਕਈ ਅਹਿਮ ਆਗੂ ਵੀ ਸਨ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੌਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਨੀਚੇ? ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਸੀਗੇ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਰਜਿੰਦਰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਸਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਪੂਨਾ ਦੇ ਸੱਤਿਆ ਸੋਧਕ ਸਮਾਜ ਦਾ ਸੰਸਥਾਪਕ ਕੌਣ ਸੀ? ਸੋ ਸੱਤਿਆ ਸੋਧਕ ਸਮਾਜ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋਤੀਬਾ ਫੂਲੇ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਹੈ ਜੀ, ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਸੀ? ਸੋ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮਹਾਤਮਾ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਇੱਕ ਹਰੀਜਨ ਹੈ, ਹਰੀਜਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੁੱਕ ਮਤਲਬ ਸੀਗਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਅਤੇ ਜੰਗ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਬੀ ਆਪਸ਼ਨ ਸਹੀ ਆਊਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਅਹਿਮਦੀਆ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਸੰਸਥਾਪਕ ਕੌਣ ਸੀ? ਸੋ ਅਹਿਮਦੀਆ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਖੜੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੀਗੇ ਜੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਗੁਲਾਮ ਅਹਿਮਦ, ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਸਹੀ ਹੈ। ਆਦਿਲਾਬਾਦ ਦਾ ਕਿਲ੍ਹਾ ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਵਾਇਆ? ਆਦਿਲਾਬਾਦ ਦਾ ਕਿਲ੍ਹਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਉਹ ਬਣਾਇਆ ਜੀ ਮੁਹੰਮਦ ਬਿਨ ਤੁਗਲਕ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸ ਸਾਲ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਿਲਾਇਆ? ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਸੌਖਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, 1849 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਗੇ ਜੀ 1857 ਦੇ ਬਗਾਵਤ ਦੌਰਾਨ ਲਖਨਊ ਦਾ ਸ਼ਾਸਕ ਕੌਣ ਸੀ? ਸੋ 1857 ਦੀ ਬਗਾਵਤ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਲਖਨਊ ਦਾ ਸ਼ਾਸਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੀਗੇ ਜੀ ਬੇਗਮ ਹਜ਼ਰਤ ਮਹਿਲ, ਹਾਂਜੀ। ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕਿਹੜਾ ਯੂਰਪ ਯਾਤਰੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਆਗਰਾ ਆਇਆ? ਸੋ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜਾ ਆਗਰਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਯੂਰਪ ਯਾਤਰੀ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਸੀਗੇ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਥੋਮਸ ਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਨਿਕੋਲੋ ਕੰਟੀ ਇੱਧਰ ਆ ਗਿਆ ਦੱਖਣ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ, ਅਲਬਰੂਕ ਦਾ ਇਹ ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਵਾਸਕੋ ਡੀ ਗਾਮਾ ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਥਾਮਸ ਰੋ ਸਹੀ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਲਾਸਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਵੀਡੀਓਜ਼ ਪਈਆਂ ਅਤੇ ਜਾਂ ਨੋਟਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੈਚ ਬਾਈ ਕੀਤੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲਾਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਗਿਆ, ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਗੁਪਤ ਕਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਰਕਾ ਕਿਸ ਦੇਵਤਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ? ਸੋ ਗੁਪਤ ਕਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਰਕਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਉਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਸੂਰਜ ਦੇਵਤੇ ਨੂੰ। ਗੋਬਿੰਦ ਤੀਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੌਣ ਸੀ? ਸੋ ਗੋਬਿੰਦ ਤੀਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੌਣ ਰਾਜਾ ਬਣਿਆ? ਤਾਂ ਉਹ ਸੀਗੇ ਜੀ ਅਮੋਘ ਵਰਸ਼ ਪਹਿਲਾ। ਆਇਨੇ ਅਕਬਰੀ ਕਿਸ ਨੇ ਲਿਖੀ? ਸੋ ਆਇਨੇ ਅਕਬਰੀ ਅਬੁਲ ਫਜ਼ਲ ਦੀ ਰਚਨਾ ਜੀ। ਕੁਤਬਦੀਨ ਐਬਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੌਣ ਆਇਆ? ਸੋ ਇੱਥੇ ਕਾਫੀ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੋਊਗੀ ਨਾ ਇਲਤੁਤਮਿਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਬਟ 1210 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਾਂ ਕਲਾਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਆਰਾਮ ਸ਼ਾਹ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਰਮ ਸ਼ਾਹ ਪਾਤਾ। ਵੈਸੇ ਜਦੋਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਸਹੀ ਟਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਸਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰੋਨਾਂਸੀਏਸ਼ਨ ਹੋ ਜੂਗੀ ਆਰਾਮ ਸ਼ਾਹ। 1210 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਾਜਾ ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਮੇ ਵੀ ਇਹਦਾ 7-8 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਫਿਰ ਇਲਤੁਤਮਿਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰਾਜਾ ਬਣਦਾ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣਦਾ। ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਬੋਧੀ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਚੌਥੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੌਣ ਸੀ? ਸੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਹੂ ਵਾਜ਼ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆਫ ਦਾ ਪੋਸਟ ਬੁੱਧਿਸਟ ਕੌਂਸਲ? ਉਹਦਾ ਮੁਖੀ ਕੌਣ ਸੀਗਾ? ਸੋ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ ਚਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਸੀਗਾ ਜੀ ਵਸੂਮਿਤਰਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਚੌਥੀ ਬੋਧੀ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਮੁਖੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈ ਜੀ, ਚਾਜ ਦੁਆਬ ਦਾ ਕਿਹੜੀਆਂ ਦੋ ਨਦੀਆਂ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ? ਸੋ ਆਪਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਚੱਚਾ ਤੋਂ ਚਨਾਬ, ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਝੇਲਮ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਵੈਸੇ ਜੇਲਮ ਬਣੂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜੱਜੇ ਨੂੰ। ਸੋ ਇਹਦੀ ਸੀ ਆਪਸ਼ਨ ਸਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਹੀਰੋਸ਼ੀਮਾ ਵਿੱਚ 6 ਅਗਸਤ 1945 ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਬ ਸੁੱਟਿਆ ਸੋ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀਗਾ ਜੀ ਲਿਟਲ ਬੋਏ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ 9 ਅਗਸਤ 1945 ਨੂੰ ਸੁੱਟਿਆ ਸੀ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ
फैट बॉय, ठीक है, सॉरी फैट मैन, ठीक है। सो ये चीज़ ਨੂੰ फिर ध्यान 'ਚ रखना। ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ जी, ਗਸਤਾਪੋ ਕੀ ਸੀ। ਸੋ ਗਸਤਾਪੋ ਇੱਕ ਨਾਜੀ ਦਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਪਤ ਪੁਲਿਸ ਸੀਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਗੁਪਤ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰਦੀ ਸੀ ਇਹ, ਸੋ ਹਿਟਲਰ ਦੀ ਸੈਨਾ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਡੀ ਆਪਸ਼ਨ ਸਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜੀ ਅਸ਼ਟ ਅਧਿਆਏ ਕੌਣ ਕਿਹਦੀ ਰਚਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਪਾਣਨੀ, ਇਹਦੀ ਡੀ ਆਪਸ਼ਨ ਸਹੀ ਹੈ ਜੀ। 1857 ਦੀ ਭਾਰਤ ਬਗਾਵਤ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਕੌਣ ਸੀ। ਸੋ 1857 ਦੀ ਭਾਰਤ ਬਗਾਵਤ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਉਹ ਸੀਗਾ ਜੀ ਲਾਰਡ ਕੈਨਿੰਗ। ਸੋ ਬੀ ਆਪਸ਼ਨ ਸਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਜੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਉਤਪਲ ਰਾਜਵੰਸ਼ ਦਾ ਸੰਸਥਾਪਕ ਕੌਣ ਸੀ। ਸੋ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਤਪਲ ਰਾਜਵੰਸ਼ ਦਾ ਸੰਸਥਾਪਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਵੰਤੀ ਵਰਮਨ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਸਹੀ ਹੈ। ਕਿਸ ਦੇ ਆਦਰ ਬਰਾ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਅਪਣਾਇਆ। ਸੋ ਆਦ ਬਰਾ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਪਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੀਗੇ ਜੀ ਰਾਜਾ ਮੇਹਰ ਭੋਜ। ਸੀ ਆਪਸ਼ਨ ਸਹੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਜੀ ਖਨਵਾ ਦੀ ਜੰਗ ਲੜੀ ਗਈ। ਬੀ ਆਪਸ਼ਨ 1527 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦਾਨਿਸ਼ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਪਾਰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਿੱਥੇ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਪਹਿਲੇ ਵਪਾਰਕ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਡੈਨਿਸ਼ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜੀ ਟਰਾਂਕਿਊਬਾਟ। ਇਹ ਡੀ ਆਪਸ਼ਨ ਸਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਨੈਵੀਗੇਟਰ ਪ੍ਰਿੰਸ ਹੈਨਰੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਪੁਰਤਗਾਲੀ ਸੀਗਾ ਜੀ ਪ੍ਰਿੰਸ ਹੈਨਰੀ ਨੈਵੀਗੇਟਰ। ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਕਿਹੜੀ ਰਿਗਵੈਦਕ ਨਦੀ ਨੂੰ ਰਾਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਪ੍ਰੂਸ਼ਨੀ ਨੂੰ। ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਸਹੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਅ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਪ੍ਰੂਸ਼ਨੀ ਨਦੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰਾਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਜ਼ਮੀਨ ਰਸਤੇ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਯਾਤਰੀ ਕੌਣ ਸੀ। ਸੋ ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਸਤੇ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸੀਗਾ ਜੀ ਜੌਨ ਮਿਲਟਨ ਹਾਲ। ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਸਹੀ ਹੈ। ਮਾਰਟਨ ਲੂਥਰ ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਸਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸੀਗਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪੇਪਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਦਾ ਪੇਪਰ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਇਹਦੀ ਆਨਸਰ ਕੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਟਫ ਸੀਗੀ ਸਿਵਿਕਸ ਨਾਗਰਿਕ ਸ਼ਾਸਤਰ। ਸੋ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਨਾ ਆਪਾਂ ਪੂਰੀ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਆਨਸਰ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਆਨਸਰ ਕੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਹਿਸਟਰੀ ਦੀ 99% ਸਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ। ਮੋਸਟਲੀ ਅੱਗੇ ਲੈਕਚਰਰ ਪੋਲਿਟੀ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਨੇ ਉਹ ਫ੍ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਪਾਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਬਾਕੀ ਪੇਡ ਬੈਚ ਲੈਣੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੈਸੇਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਸਾਰੀਆਂ ਰਵਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਢੰਗ ਦਾ ਪੇਪਰ ਸੀ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁੱਡ ਲੱਕ। ਥੈਂਕਸ ਫॉर ਵਾਚਿੰਗ।